السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آئے گا۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلبلی، ارے چلبلی! رقیہ بیگم نے اپنی نکمی بے ڈھنگی لاابالی لڑکی کو آواز دیتے ہوئے کہا تھا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنا ولولہ کیوں مچا رہی ہو؟ تجھے آواز نہیں آ رہی تھی؟ میں کب سے تجھے آوازیں دے رہی ہوں۔ اماں نہیں آئی مجھے آپ کی آواز، میں گانے سن رہی تھی۔ چلبلی نے بڑی مہارت سے نین مٹکاتے ہوئے کہا تھا، کمبخت ماری، جب دیکھو تیرے کانوں میں یہ مردود ہیڈ فون لگے رہتے ہیں۔ اماں نے غصے میں بالٹی کو زمین پر زور سے پٹک کر ڈالا تھا۔ چلبلی نے اماں کے خطرناک تیور دیکھتے ہوئے کہا، اماں ایسی کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے جو آپ اتنا برس رہی ہیں؟ ارے بھیا نکمی لڑکی، تجھے پتہ نہیں ہے سوئی گیس نہیں آ رہی، گھر میں کھانا نہیں بنا، سب صبح کی چائے پیے بیٹھے ہیں اور تو یہاں بیٹھ کے مزے سے گانے سن رہی ہے۔ اماں سوئی گیس اب کبھی بھی نہیں آئے گی اس ملک میں، بھول جاؤ سوئی گیس کو۔ ابا سے بول کر ایک تیل بتی کا چولہا یا انگیٹھی منگوا لو، بس یہی مستقبل ہے ہم کراچی والوں کا۔ یہ حکومت خون کے آنسو رلوا کر نہ جانے کن گناہوں کی سزا دے رہی ہے ہمیں۔ چھوڑ چلبلی، ان منحوس سے چوروں کی باتیں گدھے کی لاتیں۔ میں تیرے ابا سے بول کر تیل بتی کا چولہا منگوا ہی لوں گی، کب تک ہم بازار سے سالن روٹی منگواتے رہیں گے؟ اب تو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، نہ جانے کیا چاہتی ہے یہ کھوکھلی جھوٹی دوگلی حکومت ہم عوام سے، بوٹی بوٹی نوچ کر دم لے گی ہم غریبوں سے۔ اچھا دفع کر ان باتوں کو، دیکھ 2 مہینے بعد آج نلکوں میں پانی آیا ہے، جلدی جلدی کام سمیٹ لے۔ لڑکی اپنی بھابھی کے ساتھ مل کر واشنگ مشین ہی لگا لے، ڈھیر لگا ہے بدبودار سڑے ہوئے کپڑوں کا۔ اماں میں نہیں دھوتی کپڑے، مجھے اپنے ناول بھی پڑھنا ہے۔ بڑی ہی دلچسپ صورتحال سے گزر رہی ہے اسٹوری۔ ہائے چلبلی، باز آ جا، بتا دے رہی ہوں میں تجھے آخری بار، یہ کیا تو سارا دن ناول پڑھتی رہتی ہے اور گانے سنتی رہتی ہے؟ اپنی بھابھی سے ہی کچھ سیکھ، گھر ہستی کے کام کاج سیکھ لے، تیرے کام آئیں گے۔ یہ جھوٹے ناول کہانیاں قصے سسرال میں تیرے کام نہیں آنے والے، ساس لات مار کر گھر سے باہر نکال دے گی۔ اماں سیکھ لوں گی سب کام، وقت آنے پر، اور آپ میرے ناول کو برا بھلا مت بولو۔ ہائے اماں، آپ کو معلوم ہے میں جو ناول پڑھ رہی ہوں اس میں ہیرو کینیڈا سے آیا ہے اور اس کو ایک بوسی ٹکڑے والی لڑکی کی محبت ہو جاتی ہے اور پھر چلبلی تجھے خدا کا واسطہ ہے چپ کر جا، یہ بکواس کہانی مجھے مت سنا۔ چولہے میں گئے تو تیرے یہ ناول، کوئی غریبوں کی بیٹیوں سے بیاہ نہیں رچاتا، نہ پڑھا کر یہ جھوٹی کہانیاں، مجھے ڈر ہے کہیں تیرا دماغ ہی نہ پلٹ جائے۔ اماں، ابا، بھائی، بھابھی! آدھی رات کے وقت چلبلی کی چیخ و پکار سن کر چلبلی کے ابا، اماں، بھائی، بھابھی بھاگتے دوڑتے چلبلی کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ ارے کیا ہو گیا لڑکی ہے، اب کیا مر گئی تو؟ رات کے 3 بجے اتنے زور سے چلا رہی ہے، کچھ شرم کر، کچھ حیا کر۔ ابا جی میرے پیارے ابا جی، 3 دن کے بعد لائٹ آ گئی ہے۔ یاہو! چلبلی نے چہکتے ہوئے کہا تھا، دیکھو تو ذرا پنکھا چلتا ہوا کتنا بھلا لگ رہا ہے۔ چلبلی، بیڑا گرک ہو تیرا، میں سمجھی کوئی اغوا کر کے لے کے جا رہا ہے تجھے، تو نے تو ہم سب کو ڈرا ہی دیا تھا۔ رات کے 3 بجے ذرا حیا نہیں آئی تجھے؟ سب کی نیندیں خراب کر کے منحوس ماری۔ رقیہ بیگم آج غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ چلو جاؤ بیٹا، تم دونوں بھی جا کے سو جاؤ، رقیہ بیگم نے چمکاتے ہوئے اپنی بہو اور بیٹے سے کہا تھا، اور پاگل لڑکی نے تم دونوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ مجھے تو اس لڑکی کے دماغ کا علاج کروانا پڑے گا جناح ہسپتال کے نفسیاتی وارڈ میں جا کر۔ اماں، یہ آپ سے کس نے بول دیا کہ بھائی بھابھی کی نیندیں میں نے خراب کر دی؟ اماں، بھائی تو بھابھی کو گانے سنا رہے تھے، ان کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ ہاں، چلبلی نے شرارتی انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ بھائی اور بھابھی کی طرف دیکھا تھا۔ بھائی وہ گانا سنا رہے تھے نا، آپ بھابھی کو میری گڈ مارننگ بھی تو، میری گڈ نائٹ بھی تو، یہ دنیا رونگ لگے میرے لیے رائٹ بھی تو۔ بھابھی چلبلی کی بات سن کر دوپٹہ منہ میں دبائے شرماتے ہوئے کمرے سے بھاگ گئی تھی اور رقیہ بیگم تعجب سے بہو کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چلبلی، ارے او چلبلی، بات سن لے میری، کیا بیری ہو گئی ہے تو؟ اماں نے چلبلی کو آواز دیتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہے اماں، ابھی تو میں لحاف میں گھسی ہوئی ہوں، اتنی سردی ہو رہی ہے، مجھ سے نہیں نکلا جائے گا لحاف سے باہر۔ منوس ماری، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ کل کالج مت جائیے، اور تجھے دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں۔ کیا؟ اماں کی بات سنتے ہی چلبلی چارپائی سے چھلانگ لگاتی ہوئی اماں کی طرف بھاگی تھی۔ کون دیکھنے آ رہا ہے مجھے کل؟ کیا کام کرتا ہے وہ؟ کیسا گھر ہے اس کا؟ اس کے گھر میں پانی آتا ہے؟ اس کے گھر سوئی گیس ہے؟ اس کے گھر لائٹ تو نہیں جاتی؟ وہ گٹکا تو نہیں کھاتا؟ اس کے دانت پیلے زرد تو نہیں ہیں؟ چلبلی نے ایک ساتھ بے شمار سوالات پوچھ ڈالے تھے۔ چلبلی کے ابا، اس کو تو دیکھو ذرا، شرم حیا مٹ گئی ہے تمہاری اس بے شرم لڑکی کی، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے آج پوری طرح سے۔ کیسی بے حیا لڑکی ہے، توبہ استغفار! ارے بھیا، ہمارے زمانے میں تو لڑکیاں… اچھا اماں خاموش ہو جاؤ اب، آپ اپنے زمانے کی یہ بور باتیں میرے سامنے ہی نہ کرو۔ اچھا بتاؤ نا اماں، لڑکا کیا کرتا ہے؟ چلبلی کی آنکھوں میں تجسس و چمک تھی۔ آئے کیا کام کرے گا؟ سبزی بیچتا ہے، خوب اچھا کما لیتا ہے۔ رقیہ بیگم نے
नहायत फ़ख्र से अपनी बेटी को बताया था, हाय अम्मा, फूट की मेरे करम, कुछ तो मुझ पर रहम करो, क्या मेरे नसीब में ये सब्ज़ी फ़रोश ही रह गया था। और वैसे भी अम्मा, आप जानती हैं ना, मुझे सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है अम्मा, कुछ तो अकल से काम लो। मैं पूरे औरंगी टाउन की इतनी खूबसूरत लड़की, मेरे मुकाबले में कोई लड़की नहीं है, और शादी होगी मेरी एक सब्ज़ी वाले से। भाभी बताओ ना अम्मा को, जब मैं बाज़ार जाती हूँ तो लड़कों के दिल की धड़कनें तेज़ और बूढ़ों के दिल की धड़कनें जैसे बंद हो जाती हैं। जगता तारी हो जाता है पूरे बाज़ार में इस चुलबुली को देखकर। अब्बा, मैं लूँगी शादी किसी सब्ज़ी फ़रोश से। औरंगी टाउन में पानी भी नहीं आता, लाइट भी हर वक्त जाती रहती है, और अब तो सुई गैस भी नहीं आती। जगह जगह कचरे के ढेर, नदी नाले बह रहे हैं, लड़के गुटखा खाते हैं। भाई, मैं नहीं करूँगी इस इलाके में शादी। मैं औरंगी टाउन से बाहरी इलाके में किसी से शादी करना चाहती हूँ, जहाँ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब्बा, मुझे अच्छे नहीं लगते औरंगी के लोग। चुलबुली ने नहायत ही गंदा सा मुँह बनाते हुए कहा था। चुलबुली, क्या तुम्हें तुम्हारे अब्बा भी अच्छे नहीं लगते? तुम्हारे अब्बा भी तो औरंगी टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो तू ये तुम कह रही हो कि लाइट पानी, गंदा पानी, कचरा, नदी नाले, ये तमाम मसाइल क्या नहीं होते? और अगर हम चाहें तो इन मसाइल से खुद भी छुटकारा पा सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। मसाइल तो हर जगह होते हैं बेटा, कहीं ज़्यादा होते हैं और कहीं कम। तुम इन मसाइल से मुँह मोड़ कर भाग नहीं सकती। और रहा सवाल के औरंगी के लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगते, यहाँ के लड़के पान गुटखा चबाते हैं, तो ये सोच तुम्हारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर जगह अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। मगर अफसोस कि कम सिर्फ लोगों ने औरंगी को बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया है। चुलबुली, तुम खामियों पर ही क्यों नज़र रखती हो? तुम खूबियों की तरफ क्यों नहीं देखती? हमारे औरंगी में बहुत पढ़े लिखे और बादशाह लोग भी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। बल्कि हल्के गुलाबी रंग के नहायत ही खूबसूरत का मदानी लिबास में मलबूस, इस पर नीले रंग का सितारों से बड़ा झिलमिलाता हुआ खूबसूरत दुपट्टा, मैचिंग ज्वेलरी, खूबसूरत गजाली आंखों में बाहर की तरफ आता काजल, लबों पर गुलाबी लिपस्टिक, दराज खोले हुए सिल्की बालों। वाकई आज तो चुलबुली की आंखें उठा रही थी। दरअसल आज भाभी की बहन की शादी थी, और चुलबुली बड़ी ही आन बान से तैयार होकर जाना चाहती थी, ताकि वो सबसे ज़्यादा अच्छी और नौनिफिर लगे। चुलबुली की माँ ने इसके 16 श्रृंगार देखकर आंखें बाहर निकालते हुए कहा था, अरे ए लड़की, ये सारा मेकअप आज ही कर लेगी क्या? अम्मा, क्या है अब? क्यों मुझे रोकती टोकती रहती हो? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? अल्लाह झूठ न बुलवाए, तो मुझे पूरी बंदरिया लग रही है। अम्मा, बस रहने दो, आपसे तो पूछना ही बेकार है। चुलबुली ने आंखें मटका कर माँ को देखते हुए कहा था। अच्छा चुलबुली, 2 खाली थैलियाँ रख लो अपने बैग में। क्यों अम्मा? अरे वापसी पर तो अपनी भाभी से बिरयानी लेती आइयो, कल दिन में हमें कुछ पकाना नहीं पड़ेगा। ये मनहूस मरी गैस का भी कुछ पता नहीं है। रक्शे में बैठते हुए रुकैया बेगम ने कहा था। चुलबुली के अब्बा तोहफे पर नाम लिख दिया था ना आपने? नाम के साथ घर का पता भी लिख लिया है, और खुदा के लिए तुम खामोश होकर रिक्शे में बैठी रहो। अब्बा, रिक्शा बहुत ऊंचा रहा है, आप गाड़ी ही कर लेते। अब्बा के कुछ कहने से पहले ये माँ बोल उठी थी, कानून का खजाना नहीं है तेरे अब्बा के पास जो ये गाड़ी कर लेते? और अंधी है क्या तू? रिक्शे में इतने सारे डंडे लगे हुए हैं, किसी एक को भी पकड़ कर क्यों नहीं बैठ जाती? अम्मा, आप तो बस रहने दे, अभी मैं रिक्शे से उतर जाऊंगी। आई मेरी तरफ से तो छलांग लगा दे, रिक्शे से हाथ पैर तोड़ कर बैठ जा, मजदूर हो जा भैया। मैं नहीं करूँगी तेरी खिदमत, हाँ बता दे रही हूँ तुझे। शादी की इस तकरीब में आज सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा खूबसूरत चुलबुली ही लग रही थी। चुलबुली थी ही इतनी हसीन, जो इसे देखता देखता ही रह जाता। लेकिन एक शख्स की अजनबी निगाहों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। चुलबुली इसकी निगाहों से दूर इधर उधर चुपते छुपाते फिर रही थी, लेकिन वो लड़का तो जैसे इसके ताक़ुब में ही लगा हुआ था। खाने के बाद चुलबुली हाथ होकर मुड़ी तो किसी से बुरी तरह टकराई थी। वो जिससे टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था, जिसकी निगाहें इसका मुसलसल ताक़ुब कर रही थी। नज़र नहीं आता क्या आपको? देख कर नहीं चलते? चुलबुली ने निहायत गुस्से से कहा था। अब तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता आपको देखने के बाद। सही कह रही हैं आप। लड़के ने शरारत से चुलबुली को देखते हुए कहा था। न जाने क्या इस लड़की की आंखों में था कि चुलबुली का इधर एक सेकंड भी रुकना बहुत मुश्किल हो गया था। चुलबुली ने घबरा कर कहा, हटे मेरे रास्ते से, अब तो ये बंदा सारी ज़िंदगी आपके रास्ते में सवाली बना बैठा रहेगा। भाई चुलबुली सच ने भी लड़की की बात से संभली भी ना थी कि रही सही कसर हार में गाने ने पूरी कर दी थी। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। अरे आ रही हूँ, दरवाज़ा तोड़कर फेंकोगे क्या? अब रुकैया ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा था। बोल भाई, क्या बात है अम्मा? कभी तो ठंडी होकर भी बात कर दिया करो अम्मा। ये लो कार्ड, वोट डालने आ जाना अपनी फैमिली के साथ। कौन सा वोट? अम्मा ने गुस्से से पूछा था। अरे अम्मा, भूल गई, अपने इलाके के नुमाइंदे को वोट नहीं डालोगी क्या? अरे भाड़ में, क्या ऐसा नुमाइंदा जो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में ही मसीहा बनता हुआ नजर आता है? इसके बाद तो मनहूस तुम्हारा दिखाई ही नहीं देता। अम्मा ने आज अपने दिल की भड़ास निकालने की ठानी हुई थी। अम्मा, अब अम्मा ऐसी भी बात नहीं, बहुत सारे काम तो करवाए हैं इसने, आप लोगों को तो कोई काम नजर ही नहीं आता। हम और रंगीन लोगों को खून के आंसू डुलवाने के और कौन सा काम करवाया है, जरा बता मुझे। अम्मा ने गुस्से में दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद करते हुए कहा था। अम्मा बात तो सुनो, दरवाज़ा तो खोलो ज़रा। है लड़को
لپاڑیوں بتا دے رہی ہوں میں شرافت سے، پتلی گلی سے نکل جاؤ ورنہ اتنی ماروں گی جھاڑو اور چپلوں سے کہ منہ لال کر دوں گی بڑے آئے رنگی کے۔ بڑے آئے تم لوگ۔ چلبلی یہ میرا دوست ہے، ہینا نے کالج سے باہر آتے ہوئے سامنے کھڑے لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں کیا کروں؟ چلبلی نے لاپرواہی سے ہینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ تمہارا دوست ادھر کیا کرنے آیا ہے؟ اسد، یہ میری فرینڈ ہے چلبلی، جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ اسد کے منہ سے بے ساختہ نکلا، واہ بیوٹیفل، ماشاء اللہ، ہائے چلبلی۔ اسد نے چلبلی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھا، مسٹر جوکر، میں غیر مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ اسد نے شرمندہ ہو کر اپنے کندھے اچکا دیے تھے، دوستی میں سب چلتا ہے یار، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں آپ کی دوست ہوں؟ اور یار گھٹیا جیسے الفاظ میرے لیے استعمال مت کرنا۔ اتنا غرور اسد نے چلبلی کا گھورا تھا، ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ صحیح کہا آپ نے اسد بھائی، وہ ہزاروں لڑکیاں بھی آپ کی طرح دو نمبری ہوں گی، میں اور رنگی کی لڑکی ہوں، آپ جیسے لڑکوں کو اپنی سینڈل کی نوک پر رکھتی ہوں، اچھال کر پھینک دیتی ہوں۔ چلو ہٹو میرے راستے سے، میری بس آنے والی ہے۔ ہینا نے اسد سے بہت شرمندہ ہوئی تھی، میں معافی چاہتی ہوں اسد، چلبلی کی طرف سے ذرا بدتمیز اور بد دماغ ہے۔ ہینا، یہ بد دماغ لڑکی مجھے ہر حال میں ہر قیمت پر چاہیے، کچھ بھی کرو تم۔ یہ اور رنگی کی چلبلی مجھے بھا گئی ہے۔ اوئے باس، فکر نہیں کرو، اس ہینا نے آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ آگے تم کالج سے، اماں نے چلبلی کو دیکھ کر کہا تھا۔ ایک دم چلبلی کی نظر کرسی پر بیٹھے ہوئے اس اجنبی لڑکے پر پڑی جو شادی میں اسے پاگلوں کی طرح دیکھ رہا تھا، پریشان کر رہا تھا۔ ہائے اللہ، یہ میرا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر تک گھس آیا ہے، چلبلی نے پریشانی سے سوچا تھا۔ چلبلی، ان سے ملو، یہ میرے کزن عمیر حیدر شادی میں شرکت کرنے کے لیے لندن سے آئے تھے، اور عمیر، یہ میری چلبلی۔ چلبلی کا نام سنتے ہی عمیر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ عمیر کو ہنستا دیکھ کر چلبلی جنگلی بلی کی طرح گرائی تھی اور چنکاتے ہوئے بولی تھی، اس میں اتنا ہنسنے والی کیا بات ہے؟ بھابھی نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا آپ کو؟ ارے نہیں نہیں، میں تو وہ، ہاں ہاں، آپ کا نام چلبلی، آپ کا نام تو بہت ہی اچھا ہے۔ اب تو میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا نام عمیر سے تبدیل کر کے چلبلا رکھ لوں، میں نے شرارت سے چلبلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اماں چلبلی اور عمیر کی تکرار دیکھ کر مارے خوشی کے بجھی بجھی جا رہی تھی، کیونکہ اماں نے دل ہی دل میں عمیر کو اپنا داماد مان لیا تھا۔ یہ اتنی رات کو کس کا میسج آ گیا؟ چلبلی نے گھڑی کی طرف دیکھا، چلبلی نے میسج پڑھنا شروع کیا۔ چلبلی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ میرا یہ فیصلہ جذباتی یا عارضی ہے، مجھے واقعی تم سے محبت ہو گئی ہے، اور اس لیے میں نے اپنی ماما سے بھی بات کر لی ہے۔ اب تم بتاؤ میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا چلبلی، کیونکہ ہماری زندگی کا یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے۔ تمہارے جواب کا منتظر، عمیر حیدر۔ ایک نمبر کا چچوڑا ہے، مجھے تو پہلے سے ہی شک تھا اس لڑکے کے دماغ میں کچھ نہ کچھ تو کھچڑی پک رہی ہے۔ ہائے اللہ، دیکھو تو ذرا اس تاڑو کی دیدا دلی، اس نے تو پہلے ہی میسج میں شادی کی پیشکش کر دی، لیکن اس عمیر کے بچے کو میرا فون نمبر کہاں سے ملا؟ چلبلی نے نہایت تشویش سے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے سوچا تھا۔ عمیر کا میسج پڑھنے کے بعد چلبلی کا دل عجیب کشمکش کا شکار ہوا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کافی رات تک جاگتی رہی تھی اور کئی بار عمیر کا میسج بھی پڑھتی رہی۔ ابا جان۔ ہاں بیٹا چلبلی، بولو کیا بات ہے؟ ابا جان، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ چلبلی نے جھجکتے ہوئے اپنے ابا کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بات ہے چلبلی؟ مجھے پریشان لگ رہی ہو تم۔ ابا، چونکہ آپ میرے دوست بھی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک لڑکی کے لیے اس کے والد، بھائی اور شوہر سے بہترین کوئی دوست ہی نہیں ہو سکتا۔ ابا، ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے آپ کی اشد ضرورت ہے۔ پھر چلبلی نے عمیر کے میسج کا ذکر اپنے ابا سے کر دیا۔ چلبلی، کیا تم بھی عمیر کو پسند کرتی ہو؟ انہوں نے چلبلی کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ چلبلی کے لیے اس سوال کا جواب دینا انتہائی مشکل تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اپنے ابا کو کیا جواب دے۔ چلبلی نے کچھ سوچ کر جواب دیا، ابا، میں اپنی زندگی کا اہم فیصلہ آپ کے ثبوت کرتی ہوں۔ ابا نے چلبلی کو چمپ اور اس کے چہرے پر آنے والی لالی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے بیٹی، میرے سوال کا مجھے جواب مل گیا ہے۔ بھابھی، وہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ چلبلی نے بھابھی سے جھجکتے ہوئے پوچھا، عمیر کو میرا فون نمبر آپ نے دیا تھا؟ کیونکہ عمیر کا میسج آیا تھا اور اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ ہاں چلبلی، عمیر کو میں نے ہی تمہارا نمبر دیا تھا، وہ تمہارے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہے۔ عمیر ایک اچھا لڑکا ہے، تم تو جانتی ہو، عمیر میرا کزن بھی ہے۔ اچھا بھابھی، میرا فون بج رہا ہے، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ ہائے اللہ، عمیر کا فون کیوں آ رہا ہے؟ چلبلی نے گھبراتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ چلبلی دوڑتی ہوئی ابا کے پاس پہنچی تھی۔ ابا، یہ عمیر کا فون آ رہا ہے۔ ابا نے چلبلی کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے ریسیو کیا تھا۔ چلبلی، عجیب لڑکی ہو تم، اتنے دن ہو گئے تم نے میرے میسج کا جواب تک دینا پسند نہیں کیا۔ بغیر میں چلبلی نہیں بلکہ چلبلی کا ابا بات کر رہا ہوں۔ عمیر نے گھبرائی ہوئی آواز میں سٹپٹا کر فوراً سلام کیا تھا تاکہ بچت ہو جائے۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو عمیر، ساری بات میرے علم میں ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم آپ کی فیملی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی انکل، میری فیملی کچھ دنوں میں ہی پاکستان پہنچ رہی ہے۔ آج رقیہ بیگم خوشی سے نہال ہوئے جا رہی تھی، بہت ہی خوشی کی تھی کیونکہ آج ان کی چلبلی کو دیکھنے عمیر کے گھر والے آ رہے تھے۔ صبح سے ہی گھر کی صفائی ستھرائیاں چل رہی تھی، پلنگ پر اچھلی دھلی ہوئی
चादरें बिछा दी गई थी, गमलों पर लाल रंग लगाकर इन्हें फिर से नया कर दिया गया था। इनके अलावा चाय नाश्ते का बेहतरीन इंतजाम था। आज तो रुकैया बेगम के घर में ईद का समा था और फिर वो वक्त भी आ गया जब उमैर अपनी फैमिली के साथ चुलबुली के घर में मौजूद था। उमैर की फैमिली चुलबुली को देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब नजर आ रही थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद चुलबुली चाय की ट्रे हाथ में थामे शर्माती घबराती कमरे में दाखिल हुई थी और सलाम करते हुए चुलबुली ने चाय की ट्रे मेज़ पर रखी थी। चुलबुली की घबराहट में मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि उमैर मुसलसल इसी की तरफ टटकी बांधे देख रहा था। चुलबुली को देखते उमैर की वालिदा के मुँह से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकला, बहुत प्यारी लड़की है। पटाखा सी चुलबुली जो सारा दिन घर में दम मचाती फिरती रहती थी, इस वक्त एक डरी सहमी मासूम सी लड़की मासूम मालूम हो रही थी। क्या नाम है आपकी बेटी का? उमैर के वालिद ने चुलबुली से पूछा। जी वो मेरा नाम चुलबुली नाम है मेरा आंटी। हाँ चुलबुली, सबका क्या एक साथ बुलंद हुआ था। बेटी आपका असल नाम क्या है? अलीशा नाम है मेरा, चुलबुली ने शर्माते हुए जवाब हुए मुस्कुराकर सर झुकाते हुए बताया था। उमैर की फैमिली को चुलबुली बहुत पसंद आई थी। लोग जल्द जल्द चुलबुली और उमैर का निकाह करना चाहते थे, क्योंकि कुछ दिन बाद ही उमैर को वापस लंदन जाना था। रुखसती 1 साल बाद तय पाई गई थी। कमरे में हर तरफ मुबारकबाद की सदाएं बुलंद हुई थी। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। उमैर ने भी चुलबुली को मैसेज किया, मेरी चुलबुली बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें भी, तुम्हारा अपना चुलबुला। आज चुलबुली और उमैर का निकाह था। सभी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, खास तौर पर अम्मा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। रुकैया बेगम बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करती नजर आ रही थी। घर के बाहर तंबू लगा दिया गया था और खूबसूरत स्टेज भी बनाया गया था। बारात आ गई थी। बारात का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया। रुकैया बेगम ने खानदान वालों की नजरें उमैर पर जमी थी। पूरा खानदान सख्ते की कैफियत में था कि इतना हैंडसम अमीर कबीर लड़का इनको मिल कैसे गया। वाकई चुलबुली के तो नसीब जाग उठे थे। निकाह हो जाने के बाद उमैर के वालिद ने रुकैया को मुखातिब करते हुए कहा, बहन हमारे खानदानी रस्म है कि निकाह के बाद सबसे पहले दुल्हन का चेहरा दूल्हा देखता है, इसके बाद ही दुल्हन को स्टेज पर लाया जाता है। ये सुनना था कि अम्मा की हवाइयाँ से उड़ गई थी। अम्मा के कुछ कहने से पहले इनकी बहू ने बात संभालते हुए कहा था, क्यों नहीं आंटी, अब तो निकाह हो गया है, आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? जब उमैर को भाभी चुलबुली के कमरे में लेकर जा रही थी, रुकैया बेगम पुलिस वालियों की तरह साथ साथ बहू के चली जा रही थी। अरे अम्मा, आप तो इधर ही रुकिए, आप किधर अंदर जा रही हैं? अम्मा बेचारी इस वक्त अपने आप को बेहद लाचार महसूस कर रही थी। जब उमैर कमरे में दाखिला तो उमैर को चुलबुली कहीं भी नजर नहीं आई थी। उमैर ने धीमे लहजे में आवाज़ दी थी, चुलबुली कहाँ हो तुम? मैं इधर हूँ उमैर। हैदर इधर किधर? मुझे तुम नजर क्यों नहीं आ रही? मैं पर्दे के पीछे हूँ। मैं तुम पर्दे के पीछे क्या कर रही हो? सामने आओ। नहीं उमैर, मैं नहीं आऊँगी, मुझे शर्म आ रही है आपसे। उमैर ने पर्दे के पीछे छुपी हुई चुलबुली को हाथ से पकड़कर अपने सामने किया। मैं तो जैसे चुलबुली को देखता ही रह गया। जामनी रंग के खूबसूरत रूसी लिबास में मलबूस टीका, झूमर, झुमकियाँ, सुनहरी मोतियों से भरे हुए बड़ी सी गोल नथ जो इसके लबों को छू रही थी, हाथों में बड़ी बड़ी मैचिंग चूड़ियाँ और बहुत तरीके से किया हुआ मेकअप। आज चुलबुली किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उमैर पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया था। छोड़े ना मेरा हाथ। चुलबुली ने उमैर की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की थी। हाथ और तुम्हारा साथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा चुलबुली। अब मैं इस हाथ को हमेशा के लिए थामे रहना चाहता हूँ। अब्बा देख लेंगे। उमैर देखने तो चुलबुली, क्योंकि अब मैं तुम्हारे अब्बा भी कुछ नहीं कर सकते। फिर उमैर ने चुलबुली की नाजुक सी उंगली में डायमंड का रिंग पहना दिया था। अभी उमैर रिंग पहना ही रहा था कि भाभी ने दरवाज़ा बजाते हुए इशारे से कहा था, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उमैर ने मुस्कुराते हुए, जी बिल्कुल आप आ सकती हैं। कमरे से बाहर निकलते वक्त उमैर की नज़र रुकैया बेगम पर पड़ी, जो किसी जिलाद की तरह इधर से उधर टहल रही थी। उमैर को कमरे से बाहर आता देख उन्होंने नहायत मशकूक नज़रों से उमैर की तरफ देखा था। अब उमैर का एक साइड में भी इधर रुकना मुश्किल हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकता आगे बढ़ गया था। कुछ ही देर के बाद चुलबुली को उमैर के पास स्टेज पर बिठाया गया था। मैंने सरगोशी भरे अंदाज में चुलबुली के करीब होकर गाना गुनगुनाया था। आइए, आपका इंतज़ार था। अल्लाह गारत करे मरते वक्त पानी भी नसीब ना हो। अम्मा बक करती हुई घर में दाखिल हुई थी। क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ चुलबुली की अम्मा? तुम तो अब्दा आपा के घर की तरफ गई थी ना? अरे क्या बताऊँ, रास्ते में नदी नाले बह रहे थे। गटर के पानी से बचने के लिए मैंने अपना बुर्का ऊपर कर लिया। एक मनोज मारा लड़का गुटखा थूकता हुआ गुजर गया, मेरी नई शलवार का बेड़ा कर दिया। अरे कुछ दिन पहले ही तो 250 रुपये मीटर वाला कपड़ा लेकर सलवाई थी ये शलवार। अम्मा ने रुआंसी आवाज़ में कहा था। तो तुमने इस लड़के को कुछ कहा क्यों नहीं? चुलबुली के अब्बा ने रुकैया बेगम से पूछा था। क्या बात कर रहे हैं आप? चुलबुली के अब्बा, आप ये समझ रहे हैं कि मैंने इस मरदूत लड़के को छोड़ दिया? अरे मैंने भी अपने दोनों हाथों से बुर्का घुटनों तक ऊपर किया और दबाई चप्पलें बगल में, फिर बस क्या था। जो दौड़ी हूँ इस लौंडे के पीछे, पकड़ लिया मैंने इसे गुद्दी से वो मार लगाई कि मत पूछो। अरे चुलबुली किधर मर गई कमबख्त मारी? ज़रा डूंगा भर के पानी डाल मेरी शलवार पर, ठीक से देख कितना बदनुमा धब्बा लग गया है ये पान गुटके का। अम्मा पानी कब है? घर में थोड़ा सा पानी है बाल्टी में। अब हम तो पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं, चुलबुली ने सर छोड़कर कहा था।
2500 का पानी कहाँ से लाए हर माह इतने पैसे। अम्मा ने आंखों में आंसू भरते हुए चुलबुली को देखते हुए कहा था, तेरे अब्बा ने भी कसम खाई हुई है रुंगी को कभी ना छोड़ने की। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तेरे अब्बा की मासी की कोई महबूबा रहती है इधर। अम्मा आस्ता हुआ बोलो, बस सुन लेंगे, आए भैया सुनते हैं तो सुन ले, कब तक मैं यूं डर डर के अपनी जिंदगी गुजारूंगी। चुलबुली, उमैर आया है। भाभी ने चुलबुली को आवाज़ लगाते हुए कहा था, मैं उमैर को तुम्हारे कमरे में भेज रही हूँ। कैसे हो चुलबुली? ठीक हूँ। चुलबुली के तेवर ही कुछ और थे। आज गुस्से में चुलबुली का मुंह लाल हो रहा था। क्या बात है चुलबुली, तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही हो? क्या मुझसे नाराज हो? नहीं बात करनी मुझे आपसे उमैर। चुलबुली ने अपना मुंह मोड़ते हुए बेरुखी से दिखाई थी। अच्छा कुछ बताओ तो सही, क्या गलती हुई है मुझसे? हाँ मैं हूँ आपसे नाराज़। वो आपने अपनी आईडी में लड़कियों को के कमेंट्स को लाइक क्यों किया था और रिप्लाई भी किया? कौन है वो सब आपकी? बताएं बताएं, मुझे नहीं अच्छा लगता। जब बस चुलबुली की हालत पागलों की तरह हो रही थी। उमर ने एक भरपूर कहका लगाते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है बेगम साहिबा ने कल रात हमारी आईडी की जासूसी की है। देखो चुलबुली, लाइक कमेंट्स तो सभी करते हैं, यकीनन तुम भी करती होगी। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमारा इनसे कोई रिलेशन या चक्कर हो। पागल हो तुम तो बिल्कुल भी, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस लगा पता नहीं क्यों। चुलबुली ने उदासी से उमर को देखते हुए कहा था। मेरी तरफ देखो चुलबुली। मैंने चुलबुली का हाथ पकड़ा, बड़ी ही अपनाइत से अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। चुलबुली, आई लव यू। उमर का क्या है, मैं आपको आई लव यू टू नहीं बोलूँगी? हाँ नहीं तो हाँ हाँ। अरे पागल लड़की, ये मेरा पासवर्ड है, गलत ही समझना तुम हमेशा मुझे। कल ही तो लगाया है मैंने ये पासवर्ड। अब तुम जब जिसको चाहो ब्लॉक कर देना बस, खुश? अच्छा छोड़ो इन बेकार की बातों को। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाया हूँ। लॉन्ग नोज पिन, जल्दी से देख कर बताओ कैसी ही लगी है तुम्हें? ये तो बहुत खूबसूरत है मेरे, बस थोड़ी सी बड़ी है। चुलबुली ने नाक की लौंग को देखते हुए कहा था, तुम्हारे चेहरे पर बहुत अच्छी लगेगी इसलिए थोड़ी सी बड़ी ही ली है, बिल्कुल पठानी लगोगी। अच्छा लाओ मैं पहना देता हूँ। उमर ने लौंग चुलबुली के हाथ से लेते हुए प्यार से कहा था, नहीं नहीं मैं खुद पहनूंगी बाद में। नहीं मैं पहनाऊंगा बस। अभी उमर चुलबुली से बात ही कर रहा था कि अम्मा कमरे में दाखिल हुई थी। उमर चाय पीने बाहर आ जाओ। चुलबुली के अब्बा गर्म कचौरियाँ और जलेबियाँ लाए हैं। उमर ने अम्मा को देखते हुए लौंग की डब्बी छुपाने की कोशिश की थी। अरे ये क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या छुपा रहे हो तुम? उमर के कुछ कहने से पहले ही चुलबुली ने अम्मा से कहा था, वो अम्मा उमर ने मेरे लिए की लौंग लाए हैं। उमर दिखाओ मुझे। अम्मा ने फट से लौंग को उमर के हाथ से छीनते हुए कहा था, इधर बैठो चुलबुली, मैं तुम्हें पहना देती हूँ। अरे माँ पहन लूँगी ना मैं, बाद में क्या मसला है? अरे इधर बैठ लड़की है। अम्मा ने फटाफट से चुलबुली को लौंग पहना दी थी और उमर को फातिहाना अंदाज में देखते हुए कमरे से बाहर चली गई। उमर ने अम्मा के जाने के बाद चुलबुली से कहा, चुलबुली क्या तुम्हारी अम्मा पुरानी फिल्मों में विलन का रोल क्या करती थी? सत्यानाश करके चली गई हैं सब कुछ। और ये तुम्हारे अब्बा ने इनसे शादी कैसे कर ली? उमर ने गुस्से में आग भगोला हो रहा था। उमर जैसे आपने मुझसे शादी कर ली इसी तरह से अब्बा ने भी अम्मा से शादी कर ली। उमर अब प्लीज़ मुझे उमर प्लीज़ अब मुझे इरिटेट नहीं करो। चुलबुली ने उमर से मुतवाना अंदाज में कहा था। उमर हाँ हाँ। उमर की हंसी छूट गई थी। सारा गुस्सा एकदम में ख़त्म होता है। चुलबुली से पूछने लगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ मैं तुम्हें? चुलबुली ज़रा फिर से कहना। उमर यार प्लीज़ अर्कीकेट नहीं करो। अच्छा ओके, मैं नहीं तुम्हें परेशान कर रहा। चुलबुली एक बात पूछूँ तुमसे, मैंने कहा वाले दिन कैसा लग रहा था तुम्हें? एकदम झकास। चुलबुली ने एक आंख बंद करते हुए कहा था, हाँ चुलबुली तुम इस ज़ुबान में मेरी तारीफ़ करती हुई पूरी की पूरी गुंडी लग रही हो। चुलबुली तुम्हें मालूम है कि तुम में क्या खूबी है? क्या उमर? चुलबुली तुम बच्चों की तरह मासूम हो, बड़ों की तरह समझदार हो और यही बात मुझे तुम्हारी पसंद है। ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? उमर 2 दिन बाद आप लंदन चले जाएंगे। चुलबुली तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊँगा। चुलबुली जब तुम्हें मेरी याद आए तो तुम ये गाना सुन लिया करना। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफ़िल है। और अब तुम बताओ चुलबुली, जब मुझे तुम्हारी याद आए तो मैं कौन सा गाना सुनूँ? मैंने बता रही हूँ मैं, मुझे शर्म आती है। बताओ ना चुलबुली, तुम्हें मेरी कसम है। उमर कसम नहीं देना? हाँ नहीं तो अच्छा फिर जल्दी से बताओ ना, मैं मैसेज करके बता दूँगी। अच्छा करो मैसेज जल्दी से। मेरे सरताज, जब आपको मेरी बहुत याद आए तो आप ये गाना सुन लीजिएगा, हम आपके दिल में रहते हैं। कभी माँ के पास भी बैठ जाया करो। रुकैया बेगम ने अपने लड़के सुहेल से तंज़िया अंदाज में कहा था। और क्या है ये तुम्हारी पैंट के पैकेट में? कुछ नहीं अम्मा। सुहेल ने लड़खड़ाते हुए आवाज़ में मुश्किल जुमला कंप्लीट किया था। इधर दिखा ज़रा, जेब इतनी मोटी क्यों हो रही है तेरी? अम्मा ने जेब हाथ में हाथ डालते हुए टंडोर कर तिरछी निगाहों से सुहेल की तरफ देखा था। अम्मा कुछ नहीं है, वो
بند کباب ہیں، آپ کی بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسی حالت میں کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، تو اس کا تو بس 50 روپے کے والا بند کباب لے کر آیا ہوں، زیادہ مہنگا نہیں لایا۔ اچھا ہاں جا کھلا سب کو، خوب عیش کروا، کبھی ماں کو 50 روپے کی مونگ پھلی ہی لا کر دے دیا کر بیوی سے چھپا کر۔ یہ کیا شور شرابہ ہو رہا ہے گھر میں؟ ارے کچھ نہیں چلبلی کے ابا، نصیبوں کو رو رہی ہوں میں اپنے، دیکھو تو ذرا جوڑوں کا غلام بنا پھرتا ہے آپ کا لونڈا، وہ بیوی کو آدھی رات کو گانے سناتا ہے، چھپ چھپ کر بند کباب لا کر کھلاتا ہے، مگر ماں کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ رقیہ بیگم نے دل کی بڑاس نکالتے ہوئے آج کہہ ہی ڈالا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کچھ شرم کرو رقیہ بیگم، کیسی باتیں کرتی ہو تم بھی؟ اب وہ تمہیں گانے سنائے گا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمہاری عقل چاہو تمہاری گانس چڑھنے چلی گئی ہے، اور اب بیچاری بہو کا تو دل نہیں چاہ رہا ہوگا ایسی حالت میں کچھ بھی کھانے پینے کو۔ تم بھی بات کا بتنگڑ بنانے میں خوب مہارت رکھتی ہو۔ اکبر صاحب نے اماں کو ڈانٹ کر چپ کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن چلبلی کی اماں کب خاموش ہونے والی تھی، ایک دم سے بھڑک اٹھی تھی۔ چلبلی کے ابا، میں بات کا بتنگڑ نہیں بنا رہی، یہ دنیا کی کوئی پہلی عورت نہیں ہے جو ماں بننے جا رہی ہے، جو تمہارا لونڈا اتنے چونچلے اٹھا رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک چیز لا کر کھلا رہا ہے اپنی بیوی کو۔ سب نظر آتا ہے مجھے بھی، کیسے بیوی کے آگے پیچھے گھومتا ہے پھرتا ہے آج کل یہ لڑکا۔ رقیہ بیگم، اب میرا منہ مت کھلوانا، تم اپنا وقت بھول گئی ہو جب میری ماں نے تمہیں 9 مہینے تک پلنگ پر بٹھا کر کھلایا تھا، تمہارے تو ناز نخرے ہی ختم نہیں ہوتے تھے، گھر کا کھانا تو جیسے تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا، تم بھی تو چھپا چھپا کر کبھی حلیم، امرود اور انار کے دانے منگوا کر چرتی رہتی تھی، سارا بجٹ آؤٹ کر کے رکھ دیا تھا تم نے میرا، اور پھر بچے کی پیدائش کے فوراً بعد تم اپنی ماں کے گھر چلی جاتی تھی، 1.25 مہینہ کر کے تمہاری تشریف آوری ہوتی تھی، بھول گئی تم وہ سب اپنا وقت؟ خوب دل چلایا تم نے میری بوڑھی ماں کا، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی تم، ٹھاٹ سے پلنگ پر بیٹھ کے بس گائے بھینس کی طرح جگالی کرتی رہتی تھی، لیکن ہماری بہو کو شاباش ہے، ایسی حالت میں بھی پورے گھر کو سنبھالی ہوئی ہے، اف تک نہیں کرتی وہ بیچاری۔ چلبلی کے ابا نے بھی آج رقیہ بیگم کا دماغ درست کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی، وہ تو میں ہوں جو تمہیں برداشت کرتا چلا آیا ہوں، منہ مت کھلوانا تم میرا۔ چلبلی کی اماں، ہائے ہائے، برداشت کون کر رہا ہے یہ مجھ سے پوچھے کوئی؟ اماں نے زاروں کے تار رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ چلبلی کے ابا، آپ وہ دن بھول گئے ہیں جب آپ میرے ارد گرد منڈلاتے پھرتے رہتے تھے، خط کو پتھر میں لپٹ کر میرے گھر کے آنگن میں پھینک دے کر بھاگ جایا کرتے تھے، اور کتنی دفعہ آپ تو پکڑے بھی گئے تھے میرے بھائیوں کے ہاتھ۔ رقیہ بیگم نے بہت اترا کر چلبلی کے ابا کی طرف دیکھا تھا، اور وہ خط تمہیں پڑھنا تک نہیں آتے تھے، اتنی ان پڑھ جاہل تھی کہ وہ خط بھی مجھے ہی پڑھ کر تمہیں سنانے پڑتے تھے۔ چلبلی کے ابا نے رقیہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو اماں کھسیانی ہنسی ہنس کر رہ گئی تھی۔ ہائے عمیر کا فون، ہائے اللہ، عمیر کا فون! چلبلی کا چہرہ جیسے کھل سا گیا تھا۔ ہائے ہیلو عمیر، جی عمیر کی چلبلی، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو، آپ کیسے ہیں عمیر؟ تمہارا دیوانہ بھی ٹھیک ہے، کیا کہہ رہی تھی تم؟ سونے کی تیاری، چلبلی نے رضائی اوڑھتے ہوئے کہا تھا، اتنی جلدی سو رہی ہو؟ صبح کالج جانا ہے نا مجھے۔ چلبلی، میں نے تمہارے لیے گفٹ لیا ہے۔ کیا گفٹ لیا؟ عبایا۔ چلبلی، کیا تم میری خوشی کے لیے عبایا پہنو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ تم پردے میں رہو، تم بہت اچھی لڑکی ہو چلبلی، بہت معصوم ہو، تم میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، بس اگر تم پردہ کرنا شروع کر دو تو تمہاری شخصیت میں 4 چاند لگ جائیں گے، اور ہمارے مذہب میں بھی تو پردے کی بہت اہمیت ہے، کیا تم میری بات مانو گی؟ اور ہاں چلبلی، ایک کام کی بات اور کرنی ہے تم سے۔ کیا عمیر؟ عبایا کبھی فٹ نہیں کروانا، ڈھیلا ڈھالا ہی پہننا، اگر میری اس بات پر عمل نہیں کر سکتی تو کبھی عبایا مت پہننا، بے فکر ہو جائیں عمیر، میں عبایا کبھی بھی ٹائٹ نہیں کرواؤں گی۔ چلبلی، کچھ لڑکیاں سمجھتی ہیں یا ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ اگر فٹنگ کا عبایا پہنیں گی تو وہ زیادہ خوبصورت نظر آئیں گی۔ چلبلی، ایسی لڑکیاں خوبصورت نہیں بلکہ اپنا تماشا بنوا رہی ہوتی ہیں، ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر مرد وقتی طور پر خوب انجوائے بھی کرتے ہیں، ایسی لڑکیاں صرف تفریح کا سامان ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ عمیر، ایک بات کہوں آپ سے؟ ایک نہیں 100 باتیں کہو تم عمیر، آپ بہت اچھے لڑکے ہیں اور دوسرے لڑکوں سے بہت مختلف بھی ہیں، آپ نے مجھ سے نکاح کیا ٹائم پاس کرنے کا نہیں سوچا، میرے اس دل میں آپ کے لیے بہت زیادہ عزت و احترام ہے۔ اچھا عمیر، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سو رہی ہوں۔ نہیں نہ چلبلی، آج ہم ساری رات باتیں کریں گے۔ نہیں عمیر، اگر اماں کو معلوم ہو گیا تو میری خیر نہیں۔ چلبلی نے ڈرتے ہوئے عمیر سے کہا تھا۔ چلبلی، ایک تو تمہارے ابا نے رخصتی 1 سال کے بعد رکھ دی ہے، اوپر سے اتنا تگڑا باڈی گارڈ ہم دونوں پر مسلط کر دیا ہے۔ باڈی گارڈ کون عمیر؟ ارے تمہاری ماں، اور کون؟ دیکھو عمیر، میری اماں کو کچھ نہیں کرنا، ورنہ کیا چلبلی، ورنہ میں فون آف کر کے سو جاؤں گی۔ ارے یہ ظلم مت کرنا، اپنے دیوانے پر مر ہی جاؤں گا تمہاری قسم عمیر، یہ مرنے مروانے کی باتیں مت کیا کرے ورنہ میں رو دوں گی۔ اچھا نہیں کر رہا مرنے کی باتیں، چلبلی کوئی گانا سنا دو مجھے۔ ہاں سوچ رہی ہوں ایک گانا آج سنا ہی دوں آپ کو، چلبلی نے شرارتی آواز میں عمیر سے کہا تھا۔ اچھا گانا سناؤ۔ عمیر نے چلبلی سے ریکویسٹ کی تھی۔ میرے سرکار، آج کا گانا بہت ہی کرارا سا ہوگا جس کو سن کر آپ کی طبیعت ہری ہو جائے گی۔ شکر کرو کہ پڑے نہیں ہیں میری اماں کے ڈنڈے، ایک ہاتھ میں ہو جاتے
ارمان تمہارے ٹھنڈے، ہاں ہاں چلبلی، اچھا تو یہ بات ہے، کیا گانا سنایا ہے تم نے؟ لو اب میرا بھی سنو جواب، اب تم اماں کو بھی سمجھا دو، بس اتنا بتا دو ہم پیار کرنے والے ہیں، کوئی غیر نہیں، ارے ہم تم پر مرنے والے ہیں، کوئی غیر نہیں۔ کیوں، کیسا لگا میرا جواب؟ میں نے شرارتی انداز میں چلبلی سے کہا۔ عمیر اب آپ بہت وہ ہیں۔ وہ کیا چلبلی؟ مجھے نہیں پتا۔ اب گڈ نائٹ۔ چلبلی نے شرما کے فون بند کر دیا تھا۔ عمیر اور چلبلی کے میسج پر بات چیت۔ ہیلو چلبلی، کیا ہے عمیر؟ چلبلی مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تمہارے ابا سے۔ کیا بات کرنی ہے عمیر؟ سب خیریت تو ہے؟ خیریت ہی تو نہیں ہے اب، یا اللہ رحم، کیا ہوا عمیر؟ چلبلی میری زندگی اور موت کا سوال بن گیا ہے، بس آ رہا ہوں میں تمہارے گھر، اوکے؟ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا۔ عمیر کیا بات ہے؟ چلبلی بہت پریشان ہو رہی ہے۔ چلبلی کے ابا نے تشویش سے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ انکل وہ بات دراصل یہ ہے کہ میں چلبلی کو اپنے ساتھ لندن لے کے جانا چاہتا ہوں، بس آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے عمیر، لیکن رخصتی کا وقت تو 1 سال کے بعد کا تھا نا، چلبلی کی تعلیم بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے ابا نے عمیر کو سمجھاتے ہوئے قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ٹھیک ہے انکل، میں بھی اب ادھر ہی 1 سال تک رہوں گا، اب تو میں چلبلی کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، عمیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، لے جاؤ تم چلبلی کو اپنے ساتھ، ہم سب تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں بس۔ شکریہ انکل آپ کا، میں نہیں چاہوں گی تمہارے ساتھ، چلبلی نے عمیر کو دیکھ کے شرماتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے نہیں چاہو گی تم میرے ساتھ؟ اب تو ہیڈ آفس سے بھی اجازت نامہ مل گیا ہے، میں پھر بھی نہیں چاہوں گی۔ ہاں نہیں تو چلبلی اٹھا لے جاؤں گا میں تمہیں، دیکھتی رہ جاؤ گی تم، دیکھ لینا۔ عمیر پلیز یہ گانا تو بند کریں اور میری ایک بات سنیں۔ ہاں بولو چلبلی۔ عمیر میں چاہتی ہوں کہ ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے دوست بن کر بھی رہیں، آپ ہر بات مجھ سے شیئر کریں، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے کسی اور دوست کی، یہاں تک کہ اگر آپ کو کوئی اور لڑکی پسند آ جائے تو آپ مجھے بلا جھجھک کہہ سکتے ہیں۔ بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا عمیر، مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیجیے گا، میں آپ کی دوست بن کر اس کا نکاح آپ کے ساتھ کروا دوں گی، کیونکہ میں آپ کا نکاح تو اس لڑکی سے کروا سکتی ہوں، مگر گرل فرینڈ والی گندی زندگی ہرگز نہیں برداشت کر سکتی۔ چلبلی تم جانتی ہو محبت کا مطلب کیا ہے؟ چلبلی محبت کا مطلب رک جانا، ٹھہر جانا، یہ کسی کا ہمیشہ کے لیے ہو جانا ہے، اور میں بھی تمہیں پا کر رک گیا ہوں، ٹھہر گیا ہوں، اب نہ کسی کی آرزو ہے نہ ہی تلاش، تم میری منزل ہو اور میرے جینے کا مقصد، یہ تمہارے عمیر کا تم سے وعدہ ہے۔ عمیر نے چلبلی کے شانوں کو تھامتے ہوئے بہت محبت سے چلبلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ چل جھوٹا۔ چلبلی شرما کر عمیر کو دھکا دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور اماں گھبراتی چلبلی کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو کمرے میں جھانک کر پرسرار نظر سے دیکھتے ہوئے عمیر کا جائزہ لیا تھا۔ آج عمیر نے آواری ہوٹل میں ایک شاندار دعوت کا انتظام کیا تھا۔ اس دعوت میں چلبلی کی فیملی، اس کے عزیز و اقارب اور اہل محلہ کو ڈنر پر انوائٹ کیا گیا تھا۔ اس ڈنر میں سب سے زیادہ خوشی اہل محلہ کو تھی۔ بات بھی خوشی کی تھی، اتنے بڑے ہوٹل میں دعوت میں موجود تھے، چنانچہ سب خوب سج دج کر ہوٹل پہنچ گئے تھے۔ ڈنر بڑا ہی شاندار تھا، مختلف قسم کے کھانے پڑے ہوئے تھے اور بھی بے شمار مشروبات کا بھی انتظام کیا گیا تھا، خاص طور پر انگور کے شربت کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ لیکن مجال ہے جو کسی نے اس چھپڑ میں جانے کا رخ کیا ہو، کیونکہ الحمدللہ سب مسلمان ہیں، سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ خیر یہ تقریب بہت لاجواب رہی تھی۔ عمیر نے چلبلی کے لیے دبئی سے سفید اور گولڈن کلر کی خوبصورت میکسی اور ڈائمنڈ نیکلیس منگوایا تھا، اور آج تو چلبلی سنڈریلا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے چلبلی کے قریب جا کر سرگوشی بھرے انداز میں یہ گانا گنگنایا تھا تو چلبلی شرم سے سمٹتی جا رہی تھی۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بن کیا وجود میرا۔ کچھ دن بعد چلبلی عمیر کے ساتھ لندن روانہ ہو گئی تھی۔ 1 سال بعد سبزی خریدتے ہوئے اماں نے محلے کے 2 لڑکوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سوچا، یہ تتر بٹیر کی جوڑی ادھر کیسے؟ اماں جلدی سے 500 روپے کا نوٹ ڈھیلا کرو، آئے کس خوشی میں 500 روپے کا نوٹ دوں تجھے؟ تیرے باپ کی شادی ہے کیا؟ اماں حلیم کا چندہ۔ حلیم نہیں کھاؤ گی کیا تم؟ وہ تو میں ضرور کھاؤں گی، لیکن سنو تتر بٹیر کی جوڑی اور 200 روپے سے 1 پیسہ بھی اوپر نہیں دوں گی، سن لو تم دونوں، اور ہاں 2 تھیلیاں دے کر جاؤ، صبح فجر کے وقت ناشتہ کروں گی حلیم سے۔ اماں رہنے دو تم 200 روپے میں بگاڑ بھی نہیں لگے حلیم میں، بڑی سیانی بنتی ہو تم، نہیں چاہیے ہمیں تمہارے 200 روپے، چل بھائی راشد آگے والے گھر سے لے لیتے ہیں ویسے، ارے جا دفعہ ہو جا، اب نظر مت آئیو اس محلے میں، اللہ کرے تیری شکل پر نو دیکھے اور تیرا تھوکے۔ اماں غصے میں سبزی لے کر گھر آ گئی تھی، لیکن دل ہی دل میں حلیم کھانے کے لیے بڑی بے چین تھی۔ ارے سب گھر والے کہاں ہیں؟ جلدی سے ادھر آؤ، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ چلبلی کے ابا خوشی میں چیختے ہوئے چلاتے ہوئے کمرے سے باہر رہتے۔ کیا ہو گیا؟ اللہ خیر کرے، کیا بات ہے؟ ارے ہمارا نواسہ ہوا ہے، لو تم عمیر سے خود ہی بات کرو۔ چلبلی کے ابا نے رقیہ بیگم کو موبائل پکڑاتے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم اماں، بہت مبارک ہو، آپ نانی بن گئی ہیں۔
वालेकुम सलाम, जीते रहो, खुश रहो, बहुत मुबारक हो तुम्हें भी। अम्मा खुशी से नहा होते जा रही थी, बच्चा कैसा है, किस पर गया है? अम्मा ने उमैर से खुश होते हुए पूछा था। अम्मा, बच्चा बहुत प्यारा है, हम दोनों पर ही गया है। अरे उमैर, कुछ तो शर्म करो, बच्चा हम दोनों पर क्यों जाएगा? अम्मा ने कुछ सोचते हुए शर्मा कर उमैर से पूछा था। अम्मा, मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चा मेरी और चुलबुली की तरह है। अब उमैर का दिमाग बुरी तरह से ख़राब हो रहा था। ठीक है अम्मा, मैं बाद में बात करूँगा आपसे। उमैर ने चौक के लाइन डिस्कनेक्ट करनी चाहिए थी। उमैर, एक बात सुनो मेरी। जी अम्मा बोले, बच्चे का नाम तुम कुछ भी रख लेना अपनी पसंद से, लेकिन प्यार का नाम मेरी पसंद का ही होगा। अम्मा ने अपने नवासे पर हक जताते हुए कहा था। ठीक है अम्मा, प्यार का नाम आपकी ही पसंद का होगा। अम्मा, हाँ तो ठीक है बेटा, आज से मेरे नवासे का प्यार का नाम पप्पू है। अम्मा, ये कैसा नाम है? उमैर पर जैसे गशी के दौरे पड़ने लगे थे। अरे पप्पू पप्पू, आवाज़ नहीं आ रही क्या तुम्हें? ठीक है अम्मा, सुन लिया है मैंने। ओके ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। कुछ दिन बाद चुलबुली परेशान होती उमैर के पास आई थी और सर पकड़ कर बैठ गई। उमैर, आपका बेटा पप्पू मुझे रात भर सोने नहीं देता, मेरी नींद ख़राब हो जाती है रात की, और आप है कि मज़े से सोते रहते हैं। चुलबुली ने मुँह फाड़ कर रोते हुए कहा था। चुलबुली, क्या हो गया है तुम्हें? इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? इतने छोटे बच्चे को तंग करते ही हैं रात को, और मुझे सुबह ऑफिस भी तो जाना होता है ना। मैं कैसे संभाल सकता हूँ पप्पू को? मैंने चुलबुली को समझाने की कोशिश की थी। क्यों नहीं संभाल सकते पप्पू? आपका भी तो बेटा है। चुलबुली ने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर ली थी। अच्छा चुलबुली, तुम रोना बंद करो ना, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा ऐसा कर लेते हैं कि हम ड्यूटी लगा लेते हैं, आधी रात को मैं पप्पू को संभाल लिया करूँगा और आधी रात को तुम। अब खुश? ठीक है मैं, थैंक यू। चुलबुली ने खुश होते हुए अपने आंसू साफ किए थे। अच्छा चुलबुली, एक बात सुनो जी। जी उमैर बोले, क्या कहना चाहते हैं आप? चुलबुली, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि मैं जब भी ऑफिस से वापस घर लौटूँ मुझे तुम्हारा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाया करो, मेरी दिन भर की थकन दूर हो जाती है बस, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। चुलबुली, तुम जानती हो, मैं तो जानती हो कि तुम मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरी महबूबा भी हो। मैंने नहायत मोहब्बत से चुलबुली की तरफ देखा और उसका हाथ अपनी आंखों से लगाया था। क्या वाकई उमैर, मैं आज भी आपकी महबूबा हूँ? हाँ चुलबुली, तुम आज भी मेरा सब कुछ हो। तो मेरे लिए बायसे राहत, मेरा सुख चैन, मेरे जीने की वजह। तुमने हमेशा मेरी इज़्ज़त की है, बहुत ख्याल रखा है, एक दोस्त की तरह मेरा हर परेशानी को सुना और मेरी हर परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश की है। तुम मेरी महबूबा हो, मेरा सुकून हो, मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हें याद है चुलबुली, मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मोहब्बत का मतलब तो रुक जाना, ठहर जाना है। मैं रुक गया हूँ चुलबुली, ठहर गया हूँ, क्योंकि तुम मेरी मंजिल हो। ये सब सुनकर चुलबुली शर्मा गई थी। हाँ, ये तुम्हारा शर्माना ही तो हमें ले डूबा है। मैंने अपना हाथ दिल पर रखते हुए ठंडिया भरते हुए कहा था। अच्छा इस मौके पर एक गाना हो जाए। कौन सा गाना? मैं तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह ज़िंदगी जा रही थी। हाय अल्लाह, उमैर इतना प्यारा गाना। हाँ चुलबुली, सिर्फ तुम्हारे लिए। अभी अम्मा ने नमाज की नीयत बांधी थी कि दरवाजे पर लगातार दस्तक होने लगी थी। आ रहा हूँ भाई, कौन है? चुलबुली के अब्बा दरवाज़ा खोलते हुए कहा था। अंकल, वो हमारी गेंद दे दे, अभी कुछ देर पहले ही आपके घर आई है। अम्मा से मांगी तो अम्मा ने देने से इनकार कर दिया और मेरे भाई के मुँह पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि इसका निचला होंठ फाड़ दिया है। ये देखें आप। ये सब बातें अम्मा नमाज के हाल में बहुत तवज्जो से सुन रही थी। अम्मा का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या करे, लेकिन जब अम्मा पर मोहल्ले के लड़कों की शिकायतों के बार कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगे तो अम्मा से बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुआ था। फिर वही हुआ जिसका डर था। अम्मा ने नीयत तोड़ ही डाली और अपनी आस्तीन चढ़ाकर दरवाजे का रुख किया। हस्बे आदत से चिंगारते हुए मोहल्ले के लड़कों से मुखातिब हुई थी। रुक ज़रा, झूठा मकार बढ़ाया मेरी शिकायतें करने वाला। अब तो तेरे बाप भी मुझसे ये गेंद नहीं लेके जा सकता। अम्मा ने अपने दोनों हाथ को कमर पर रखते हुए इसे देखते हुए कहा था। अरे दो गेंद? चुलबुली की अम्मा, बच्चे हैं, किस बात की दुश्मनी निकाल रही हो तुम? चुलबुली के अब्बा ने मोहल्ले के लड़कों की तरफदारी कर डाली थी। आपको नहीं मालूम चुलबुली के अब्बा, ये लड़का कल पूरे मोहल्ले में पलट पलट प्लेट प्लेट बिरयानी बांटता फिर रहा था, लेकिन सिर्फ हमारे घर ही छोड़ दिया। पूछे ज़रा आप इससे? चुलबुली की अम्मा ने दुखियारी आवाज़ में कहा था। हाँ तो अम्मा, मेरी अम्मी ने कहा था कि इस बड़ी बी का घर छोड़कर सबके घर बिरयानी दे जाना, क्योंकि आपने भी पिछले साल पूरे मोहल्ले में इफ्तारी भेजी थी और हमारे घर के अलावा लड़के ने भी गुस्से में अम्मा को याद दहानी करवाई थी। अम्मा गुस्से में लाल पीली होकर बोली थी। अरे कबाड़ खाने, बात सुन और याद कर वो दिन जब तेरे भाई ने मेरी सफ़ेद शलवार पर गुटखा थूका था। आज मेरी शलवार से उसका दाग नहीं किया, बस इसलिए तेरे घर इफ्तारी नहीं भेजी थी। जाकर अपनी माँ को बता दे, ये वजह है। चल निकल, अब 9 तो 11 हो जा। अम्मा आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे चुलबुली बेटा, कैसे उठाती फ़ोन? आज मेरे पास तुम हो कि आखिरी किस चल रही थी, बस वही देख रही थी। कमबख्त मारा, इस दानिश का दम निकल कर ही नहीं दे रहा, अब जाकर मरा है, मनोज मारा। अम्मा आपके पास इस बेढंगे ड्रामे की बात ख़त्म हो तो मैं कुछ कहूँ आपसे? हाँ बोल, क्या बात है बेटा? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, चुलबुली ने खुशी होते हुए कहा था। अरे
लड़की दिमाग सही है तेरा भी, पप्पू सिर्फ 1 महीने का है। उफ़ अम्मा, मेरी बात तो सुनिए, अपनी तरफ से अंदाज़े लगाना बंद करें। अच्छा बोल मेरी चंदा क्या बात है अम्मा, आप और फ़ौरन अब्बा पासपोर्ट बनवा ले। उमर आप दोनों को लंदन बुलवाना चाहते हैं। अरे चुलबुली सच बता, मेरी कसम खा। खुशी के मारे अम्मा की चीख निकल पड़ी थी। अम्मा मारे खुशी के चले पैर की बल्ले की तरह इधर उधर उछल रही थी। उमर गुस्सा खाने में हंस पे आदत जोर जोर से गाना गाते हुए, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होती। चुलबुली निहायत से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हद होती है उमर, कैसी बातें कर रही हो? अभी मैंने पप्पू को सुलाया है और तुम मेरे बच्चे की नींद खराब करना चाहते हो। पप्पू पप्पू कौन है ये पप्पू? इस पागल बिल्ले ने हमारी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। मैं आज ही इसकी सीट बुक करवा रहा हूँ, इसको इसके नानी के पास औरंगी टाउन भेज देता हूँ। मैंने गुसलखाने से बाहर आते हुए गुस्से में तौलिया बेड पर पटकते हुए कहा था, क्या हो गया उमैर, आपको किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? इतने छोटे बच्चे के लिए छोटा सा बच्चा नहीं, चुलबुली ये जालिम समाज है। कभी कभी तो ये बच्चा मुझे तुम्हारी अम्मा की तरह लगता है। अच्छा उमैर प्लीज़ बस करे अब। नहीं चुलबुली, आज फैसला होकर ही रहेगा। कैसा फैसला? अब यहाँ तो इस कमरे में पप्पू रहेगा या मैं? उमैर ने मुक्का बनाकर जोर से अपना हाथ मेज पर दे मारा था। तो ठीक है उमैर, फैसला हो गया, आज से इस कमरे में सिर्फ आप ही रहेंगे। मैं और पप्पू दूसरे कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं। चुलबुली पप्पू को गोद में उठाते हुए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। वादाखिलाफी कर दी ना चुलबुली, तुमने छोड़कर जा रही हो ना तुम मुझे? हाँ चुलबुली गुस्से में धाड़ी थी। चुलबुली नहीं जाओ, तुम्हारा ये चुलबुला नहीं रह पाएगा तुम्हारे बगैर। ये अब ये ड्रामाबाजी बंद करो मेरा। चुलबुली वाकई बहुत गुस्से में थी। अच्छा चुलबुली, ये गाना तो सुनती जाओ। नहीं सुनना मुझे आपका कोई भी गाना, प्लीज़ सुन लो ना, वरना मैं रो दूंगा। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। चुलबुली जो इतने गुस्से में थी, इसकी बेसाख्ता हंसी निकल पड़ी थी। मैंने हंसते हुए चुलबुली की तरफ देखते हुए कहा था, अच्छा चुलबुली, तुम वापस सिर्फ अपने इस पूरे आदमी, मेरा मतलब है पप्पू को भी ला सकती हो। उमैर आप फ्री हैं इस वक्त? फ्री हूँ, क्या बात है बोलो चुलबुली। अरे वो अम्मा वीडियो कॉल करने का बोल रही थी, फिर लाइट जाने का टाइम हो जाएगा और रंगी टाउन में। अरे ना पापा ना, मैं वीडियो कॉल पर अब हरगिज़ तुम्हारी माँ से बात नहीं करूँगा, तुम ही कर लो अम्मा अपनी अम्मा से बात। उमैर मुंह बाहर रखते मुसलसल से जा रहा था, क्यों नहीं करेंगे आप बात, और इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? उमैर की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चुलबुली प्लीज़ तुम नाराज़ नहीं होना, वो बात दरअसल ये है कि तुम्हारी माँ फ़ोन दबा दबा कर बात करती है ना, और फिर मेरा हासा निकल जाता है। उड़ा लें आप मजाक मेरी अम्मा का, कितना प्यार करती हैं वो अपने दामाद से, और दामाद को देखो कैसे मजाक बना रहे हैं इस बेचारी सीधी सादी औरत का। उमैर अम्मा की आदत है फ़ोन दबा कर बात करने की, और आप हैं कि चुलबुली की आंखों में आंसू आ गए थे। अरे भैया अब ये रोना धोना नहीं, चलो मैं आ रहा हूँ। कैसे हो उमैर बेटा? चुलबुली और मेरा लाडला पप्पू। अभी अम्मा ने सिर्फ इतना ही कहा था और बात शुरू की कि उमैर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू पाते कमरे की तरफ भागा था। चुलबुली ने उमैर को अचानक इस तरफ आगे देखा तो वो भी उमैर के पीछे दौड़ी थी। क्या हुआ उमैर, सब खैरियत तो है ना एकदम से आप? जी यार चुलबुली। उमैर अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ कर मारे हंसी के बेड पर लूट पुट हो रहा था, इससे बात भी नहीं हो पा रही थी। उड़ा ले मजाक आप लिए। मेरी माँ का दिल भर कर ऐसा क्या कह दिया मेरी माँ ने कि आपकी हंसी ही नहीं रुक रही? चुलबुली मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी अम्मा से वीडियो कॉल पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी तुम्हारी अम्मा पप्पू का पूछती हैं तो उनके होंठ और पप्पू कहते वक्त चूसने की तरह गोल हो जाते हैं, और ऐसा मालूम होता है कि वो सीटी बजा रही हैं। आई हेट यू मैर, अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। चुलबुली ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। आपको पता है मैर, मेरी अम्मा कितनी मुश्किल से वीडियो कॉल पर बात करती हैं, और रंगी में लाइट का कितना बड़ा मसला है। अम्मा कितनी मुश्किल से ऑनलाइन होती हैं, लेकिन आपको ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। अब पता नहीं कब बात होगी अम्मा से। अच्छा सॉरी चुलबुली, प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैंने चुलबुली का हाथ पकड़ते हुए कहा था, हाथ नहीं लगाया मुझे। चुलबुली ने मेरे का हाथ जोर से झटक दिया था और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अच्छा बाबा माफ़ कर दो, तुम्हारा ये दीवाना एक सेकंड के लिए भी अपनी ज़िंदगी चुलबुली को नाराज़ होता हुआ नहीं देख सकता। उमैर अपने कान पकड़े घुटनों के बल सर झुकाए चुलबुली के सामने बैठा हुआ था। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी तो अब मुझे गाना गाना ही पड़ेगा। मैंने चुलबुली के हाथों को ज़बरदस्ती पकड़ते हुए गाना गाया था, गाना शुरू किया था। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, कुछ लोग चुप रह कर भी नज़र में है प्यार के इशारे। गाना सुनते चुलबुली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उमैर हमेशा चुलबुली को रोमांटिक गाना सुनाकर ही मना लेता था, और ये मासूम सी बोली वाली लड़की फटाफट मान भी जाया करती थी, क्योंकि वो अपने उमैर से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती थी। उमैर बात सुने चुलबुली ने शर्माते हुए उमैर को देखते हुए कहा था, हाँ बोलो चुलबुली क्या बात है? तो शर्मा क्यों रही हूँ उमैर, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना है बोलो यार? वो ना पप्पू की बहन आने वाली है। क्या? उमैर हमारे खुशी को एकदम उछल पड़ा था। तुम सच कह रही हो चुलबुली? हाँ ना उमैर, अम्मा की कसम। चुलबुली अभी अम्मा की कसम खाने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो कोई मज़ाक है? और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, इस बार अपनी बेटी का नाम खुद रखूंगा, तुम्हारी माँ का कोई अमल दखल नहीं होगा। मैंने भी खत में फैसला सुनाया था। अच्छा पापा रख लेना अपनी पसंद का नाम। वैसे क्या नाम रखने का इरादा है जनाब? चुलबुली ने उमैर को तजस्सुस भरे नज़र से देखते हुए पूछा था। मैं अपनी बेटी का नाम कायनात रखूंगा, क्योंकि वो मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून होगी। मैंने मोहब्बत से
مسکراتے ہوئے کہا تھا، میں کون ہوں آپ کی؟ چلبلی نے غصے میں بچوں کی طرح منہ بسوڑتے ہوئے کہا، عمیر سے پوچھا تھا۔ چلبلی، تم تو جانے عمیر ہو، اگر تم نہ ہوتی تو تمہارا یہ عمیر بھی جی نہیں پاتا۔ چلبلی، تم میرے جینے کا مقصد ہو کیا واقعی عمیر؟ چلبلی، کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت دکھائی نہیں دیتی؟ چلبلی، کیا تمہیں ابھی عمیر مزید کچھ کہتا کہ چلبلی نے اپنا ہاتھ عمیر کے لبوں پر رکھ دیا تھا، اور کچھ نہ کہو عمیر، مجھے آپ کی چاہت پر یقین ہے، لہٰذا میں اب مزید کچھ نہیں سننا چاہتی۔ یہ سچی محبت کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمیر، کچھ ماں بات۔ عمیر خوش ہو کر اماں کو کال کرتا ہے، اماں مبارک ہو، آپ ایک بار پھر نانی بن گئی ہیں، ببو کی بہن کائنات آئی ہے۔ اماں خوش ہوتے ہوئے بولی، ہائے ہائے، میں نے ابھی بھی تصویر دیکھی اپنی نوازی کی، بٹوے سے منہ والی ہے، ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، میں تو اس کا پیارا نام منجلی رکھوں گی۔ ہاں عمیر، بتا دے رہی ہوں میں تمہیں۔ ارے نہیں اماں، میں نے اپنی بیٹی کا نام پنکی رکھ دیا ہے۔ کیا رکھ دیا؟ ٹنکی نہیں، پنکی۔ اماں کو بیٹی کا نام بتا کر عمیر نے سچ ہوتے ہوئے جھٹ سے فون بند کر دیا تھا۔ چلبلی، یہ اورنگی ٹاؤن کا علاقہ اتنا پسماندہ کیوں ہے؟ یہاں کے لوگ اس پر توجہ کیوں نہیں دیتے کہ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ عمیر، توجہ کیسے دیں؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہاں کے زیادہ تر لوگ میں اتفاق ہی نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دکھائی دیتے ہیں۔ محبت کیا خاک ہوگی ان لوگوں کو؟ تعصب بازی سے فرصت ملے تو کچھ کریں نا اورنگی کے لیے۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے چلبلی، یہاں کے لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے باشعور ہیں۔ یہ لوگ اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ چلبلی، انسان چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ عمیر، بات دراصل یہ ہے کہ یہاں کے زیادہ تر لوگوں کو صرف اپنی ہی پڑی رہتی ہے، یہ لوگ خود غرض سے ہو گئے ہیں، کیا خاک سوچیں گے اورنگی کے لیے؟ چلبلی نے مایوسی سے کہا تھا، عمیر، یہ لوگ ادھر پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے، اور جب کسی قابل ہوئے یا اورنگی کو ان کی ضرورت ہوئی تو یہ انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ یہاں رہنا اپنے لیے باعث شرم محسوس کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اورنگی کو کیوں چھوڑا تو یہ لوگ فضول کی ہانکتے ہیں۔ یہ لوگ اورنگی کے مسئلے کی طرف نشاندہی کرتے ضرور ہیں، لیکن اس مسئلے کا حل نہیں نکالتے، جبکہ دیکھا جائے تو مسئلے کا حل ہر جگہ پر پایا جاتا ہے۔ عمیر، سب سے زیادہ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ لوگ اکثر اورنگی اور اس میں رہنے والوں کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عمیر، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اورنگی کے لیے بہت مخلص ہیں، لیکن ان چند لوگوں سے کیا ہوگا؟ ہم سب کو مل کر اورنگی کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا تو ہی کچھ ہو سکے گا، ورنہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے رہنے یا بیکار کی باتیں بنانے سے کچھ بھی نہیں حاصل نہیں ہوگا۔ چلبلی، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ کیوں نہیں عمیر، میں آپ کا ساتھ زندگی کی آخری سانس تک دوں گی۔ چلبلی، کیوں نہ ہم اورنگی میں شفٹ ہو جائیں، وہاں رہ کر ہم اورنگی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ چلبلی، کسی کو تو قدم اٹھانا ہی ہوگا نا عمیر، یہ تو بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، مجھے فخر ہے آپ پر، آپ اپنا عیش و عشرت ترک کر کے اورنگی میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہاں چلبلی، میں ایک کوشش ضرور کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں میں شعور پیدا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ چلبلی، اگر ہم یکجان ہو جائیں گے تو ہم کم وسائل میں بھی اورنگی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں خود جدوجہد کرنا ہوگی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ عمیر، انشاءاللہ اورنگی بہت ترقی کرے گا۔ عمیر، مجھے حکومت سے بھی بہت شکایت ہے، ہماری حکومت نے اورنگی میں رہنے والوں کے لیے بھی کچھ نہیں کیا، ہمیشہ بیوقوف بناتے رہے ہیں اور ہم بیوقوف بنتے رہے ہیں۔ ہاں صحیح کہتی ہو، اللہ بیڑا گرک کرے اس حکومت کا، جس نے ہم لوگوں کے لیے کچھ نہیں سوچا، خون کے آنسو رلاتے ہیں اس حکومت نے ہمیں۔ یا اللہ کوئی ایسا حکمران بھیج دے جو ہمارے لیے مخلص ہو، آمین۔ اورنگی ٹاؤن زندہ باد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول اورنگی کی چلبلی اور اس کی رائٹر ہے ہرنا خان۔ ویسے تو ناول جو ہے وہ ٹھیک تھا، ہنسی مذاق والا تھا، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ اسٹارٹ میں اس کی چلبلی کی دوست تھی ہنا، تو اس کا جو فرینڈ تھا اسد، اس نے کہا تھا کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے، چلبلی مطلب چاہیے، لیکن آگے جا کے اس کا کچھ دکھایا ہی نہیں، اس کا کچھ بتایا ہی نہیں، مطلب کچھ ڈسکس ہی نہیں کیا، تو بس وہ مجھے تھوڑا انکمپلیٹ لگا۔ باقی ناول نارمل تھا، ہنسی مذاق والا تھا، ٹھیک تھا۔ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔